is 12th August 2023. I am very glad to inform you that today two sisters from Karnataka, Yadgiri district, they came to my home. And why they came? One sister, Sangeeta sister, she qualified UGC NET exam in Kannada subject, in Kannada literature. She is completely poor girl. She is completely backward area student. But her mind, her vision, her target, her ambition is very high. So she qualified NET exam. Just she missed JRF within two marks. And in the coming UGC NET exam, she is going to qualify JRF. And I hope, look at the girl, look at the sister. She is Divyang. She don't have the two legs. Completely she has no legs. She is unable to walk. But she learned in a she lived in a hostel and she learned. And in the last year, she called me during on the day of Deepavali. I heard her sound, I heard her name, and I supported what I have the knowledge, what I have the experience. I shared my experience, and she studied very well, and she proved her result, and she qualified NET exam. She was asking me, sir, I don't have the money. She is ready to give the money, but look at the money is not important. Time is important. Your effort is important. Your confidence is important. Your willpower is important. Again, another sister. Her name is Channamma. She qualified Karnataka TET exam and she wrote the GPSTR and she qualified high school teacher. Look, without giving a single paisa to the government, she qualified the exam and she proved her quality and she got the job. These are the inspirational story in front of you. If these two sisters are making the success, why can't you? You also believe on yourself, because you should express your gratitude towards the God, because you got all the organs. And why you are neglecting your strength? Don't neglect your strength and don't focus on weakness. Both sisters, they neglected their weakness, but they focused on the strength. That is why they got big success. This is my intention. And today she came and we offered the garlands and both sisters are here. They are very happy and especially I am very happy because it is a great day for me to introduce these two sisters. सर्व विद्यार्थी मित्रांना नमस्कार. मी आपला धनंजय सर, अक्कलकोट. आज 12 ऑगस्ट 2023 आहे. तुमच्या सर्वांसमोर एक अतिशय प्रेरणादायी घटना आज तुमच्या समोर घडत आहे. दोन ताई जे कर्नाटक मधून आलेले, यादगिरी जिल्हा म्हणून आहेत. अतिशय बॅकवर्ड जिल्हा आपण म्हणतो, परंतु त्या बॅकवर्ड जिल्ह्यामधील एक प्रतिभावंत, एक अतिशय नम्र आणि अतिशय हुशार असलेले दोन ताई आज माझ्या घरी आले. त्याचं कारण असंच, गेल्या डिसेंबर मध्ये ह्या ताईचा मला फोन आला होता, सर मला नेट परीक्षा द्यायची आहे. आणि ती अंगविकल आहे, ती दिव्यांग व्यक्ती आहे. परंतु मी जेव्हा त्या ताईंचा बोलत असताना तिच्याबद्दल मला माहित झालं, तिचा शक्ती, तिचा पोटेन्शियल, तिचा स्किल, तिचा नॉलेज. आणि त्यानंतर त्या ताईला माझा अनुभव मी शेअर केलो. आणि अवघ्या एका वर्षात नेट परीक्षा, ती परीक्षा पास झालेली आहे. आणि फक्त 2 प्रश्नामुळे तिचा JRF हुकलेला आहे. आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये ती JRF काढणारच आहे. मला सांगायचं तुम्हाला तात्पर्य की ह्या ताईला दोन्ही पाय नाहीच, ह्या ताईला चालता येणार नाही. अहो विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या ताईला चालता येत नाही परंतु तिच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, शरीराकडे दुर्लक्ष करून मनाकडे लक्ष केंद्रित करून ती आज परीक्षा उत्तीर्ण झालेली आहे. आणि अवघ्या लवकरात लवकर ती प्रोफेसरची पोस्ट त्याला मिळणार आहे. आणि स्वतःच्या स्वाभिमानाने, स्वतःच्या हिमतीने, स्वतःच्या जिद्दीने, स्वतःच्या ज्ञानाने आज तुमच्या समोर एक आदर्श व्यक्ती म्हणून ती उभे राहत आहे. हे बघा, कोणी तुम्हाला सपोर्ट करणार नाही. तुम्हाला सपोर्ट करणार कोण? तुमचं विल पॉवर. तुमच्यामध्ये तर जो इच्छाशक्ती असेल तर माणूस करतोच. आणि तुम्हाला ह्या क्षेत्राकडे येण्याची प्रामाणिकपणा, इच्छा पण पाहिजे. ती इच्छा त्या ताईने आज पूर्ण केलेलं आहे. या संगीता ताईप्रमाणे तुम्हीही पुढे व्हा. आणि तुमच्या कितीही समस्या असू द्या, प्रत्येकाला समस्या आहे हे तुम्ही विसरू नका. श्रीरामचंद्रांना सुद्धा समस्या होतीच, प्रत्येकाला आहे. आणि त्या समस्याला फोकस न करता त्याला सोल्युशन कडे तुम्ही पहा. कारण हॉस्टेलमध्ये राहून एवढं यश मिळवणं हा गोष्ट का साधा नाही. आणि त्याच्या समोर अजून एक ताई आहे, आपले चन्नम्मा. ती पण कर्नाटकची यादगिरी जिल्ह्यामधलं आणि त्यांना कर्नाटकची TET परीक्षा पास झाले. आणि विशेष मला सर्वांना सांगायला आनंद वाटतो की कर्नाटक सरकारचे एक चांगलं गुणधर्म काय माहितीये का? TET परीक्षा पास झाल्यानंतर हायस्कूल शिक्षकासाठी ते परीक्षा घेतात.
कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, त्या परीक्षेने त्या ताईने परीक्षा दिली हायस्कूल टीचरसाठी. त्या परीक्षेमध्ये चांगलं गुण घेऊन ती आज गव्हर्नमेंट टीचर म्हणून अपॉइंटेड झालेत. त्या खुशी मांडण्यासाठी आज घरी आलेलं. आणि उद्या कर्नाटकमध्ये असिस्टंट प्रोफेसरची एक्झाम होणार आहे. त्या एक्झाम सुद्धा हे ताई देऊन प्रोफेसर पद ते मिळवणारच आहे. म्हणजे जिद्दीने आणि प्रामाणिकपणाने तुम्ही काम केलं तर होणारच आहे. आणि दोघांच्या घरचं जर परिस्थिती पाहिलं तर अनएज्युकेटेड त्यांच्या फॅमिली आणि पूर्ण बॅकग्राऊंड तर खूप हलाखीचे बॅकग्राऊंड आहे. आणि बॅकग्राऊंडचा कधीही त्यांनी भाव केला नाही, त्याचा टेन्शन घेतलं नाही, प्रामाणिकपणे. आज एका ताईला दुसऱ्या ताईने मदत करत करत माझ्या घरी येणं मी किती सुदैव मानतो. कारण दुसऱ्या ताईला चालता येत नाही, दोन्ही हाताने ते आय एम अनेबल टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स, मला हा शब्द सुचत नाही विद्यार्थी मित्रांनो. परंतु कृतज्ञता भावना व्यक्त करण्यासाठी आज हे ताई माझ्या घरी आलेले आहेत. म्हणून ह्या ताई बरोबरच तुम्ही पण प्रेरणा घ्या. ताईंच्या सोबत तुमच्या मनामध्ये पॉझिटिव्हिटी निर्माण व्हावी, हा एकच माझा उद्देश आहे. आज खूप आनंद होतोय. स्वामी महाराजांचा प्रतिमा देऊन ह्या ताईंचा आम्ही सत्कार केलेलो. आज आमच्या घरी सुद्धा याच वेळी सुदैवाने आमचे होटकर सर आलेले आहेत आणि ताई पण आलेले आहेत. त्या ताई दोघांनी आम्हाला भेटण्यासाठी आल्यानंतर असे दोन मूर्तिवंत जिवंत आणि त्यांच्या डोळ्यासमोर घडणे असे घटना बघितल्यानंतर आपल्याला आदर्श निर्माण होतो. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. पुन्हा एकदा स्वामी विवेकानंदांचं चरित्र, APJ अब्दुल कलाम सरांचं चरित्र, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं चरित्र ह्यांचं आपण फक्त वाचन केलं होतं, अशी कृती ह्या ताईने आता करत आहेत. म्हणून असे लोकांचा आदर्श समोर ठेवून तुम्ही पण पुढे व्हा, तुमचं जीवन उज्ज्वल व्हावं, हाच स्वामी समर्थांच्या चरणी माझं प्रार्थना करून मी माझं 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय कल्याण. नमस्कार.